जय जगन्नाथ। ओडिया मीडियम क्लासेस को आपण मानक स्वागत। पिला माने आज आम तुम डिस्कसन करवा सबुठ इम्पोर्टाट आ सब बेले एबे नुहे जीवन सारा पर्यंत से तुम दरकार से टर्मटा हूँ पिला माने कौन ना प्रधानमंत्री। आज डिस्कसन करवा कौन पिले माने ना प्रधानमंत्री केमिति निर्वाचित हुअन्ति, ताको काम कौन, देश में प्रधानमंत्री जरूरत कौन अच्छी, यही सब विषय आम आज डिस्कसन करवा। प्रथम कथा पिला माने कौन कहूँ ना संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्री को भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कौन संसदीय सरकार रे संसद तुम जानिच जोटा आम कही था कौन पार्लियामेंट। केंद्र मंत्री परिषदर अध्यक्ष भाव में प्रधानमंत्री वास्तव में केंद्र कार्यपालिकार मुख्य अटंती। मन रखिथा वास्तव जदि क्या हाथ में पावर थाए ना सी प्रेसिडेंट नुहे, सी होती प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली आम देश को चलाउछन्ति पिला माने प्रधानमंत्री ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आम हेड मानि थाउ किंतु तांको हाथे सब पावर न थाए। पावर एक्चुअली थाए जे रियल शासन करूछन्ति एग्जीक्यूटिव हेड जी रियल रे सी हेले प्रधानमंत्री। संविधान अनुଯାयी समस्त कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति ठारे न्यस्त थिले मध्य वास्तव रे जो टर्मटा पिला माने लेखिला वास्तव रे प्रधानमंत्री को बिना परमिशन ने कौन सी क्षमता राष्ट्रपति व्यवहार करें ना। ताने एथुर पिला माने आमे गोटे कथा जानिले जे राष्ट्रपति मुख्य हेले मध्य तांको किए कंट्रोल करुच्ची, तांको कंट्रोल करुच्ची प्राइम मिनिस्टर बा आमर जो मंत्रिमंडल अच्छी पिला माने काउंसिल मिनिस्टर जोटा लोकसभा राज्यसभा जोटा संसद सी हूँ टोटाली पावर केन्द्र हेड। बुझीगला ए समस्ते क्लीयर हो गला। जो मैंने भावुल राष्ट्रपति मुख्य, राष्ट्रपति केवल सांविधानिक मुख्य, संविधान में आम दर्शाइचे मुख्य, किंतु सरकार रे जेहेतु आम गणराज्य डेमोक्रेटिक कंट्री तेणु ये लोक मानकर भोट द्वारा जो सरकार टी गठन हुए हाथ में आम सब जाक पावर कौन कर न्यस्त कर बुझीपाल। तापर आम जा कौन ना कार्यवली देखा। कार्यवली कौन कौन रही गोटे पर गोटे डिस्कसन करवा। भारतीय सांविधानिक प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था रे प्रधानमंत्री बहुविध भूमिका कार्य संपन्न करिथांती। गोटे कथा है कौन ताधर प्रधानमंत्री होउचंती केंद्र मंत्री मंडलर मुख्य। केमिति मुख्य ना आमर साधारण निर्वाचन गला एवं रिसेंटली साधारण निर्वाचन होता निर्वाचन जाइए 2024 मसीह निर्वाचन सरी आमर प्रधानमंत्री किए अच्छा तुम मैंने जाच सी केमिति हेले ना सबू साधारण निर्वाचन पर लोकसभार संख्यागरिष्ठ आसन पाइथिबा दलर बा संख्यागरिष्ठ आसन पाइथिबा मेंट दल मानकर निर्वाचित नेतांकु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाव में सरकार गठन करने कौन करती ना आमंत्रित करती। तामाने जो दलटी अधिक आमर जेतिकटा सीट रही पार्लियामेंट रे जो दलटी अधिक आसन लाभ करिवो से दलर समस्ते मिसिकी जो लोकटी को सेमानकर प्रार्थी चयन करेंगे ताकू प्रधानमंत्री कौन करेंगे पिला माने जो सॉरी राष्ट्रपति ताकू कौन करेंगे ना प्रधानमंत्री भाव में नियुक्ति देवे। क्लीयर है। प्रधानमंत्री को परामर्श रे अन्य मंत्री माने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते प्रधानमंत्री प्रथम नियुक्ति पाइले से माने कौन करेंगे ना प्रधानमंत्री लिखे क्या होम डिपार्टमेंट दिहब, क्या रेलवे दिहब, क्या शिक्षा दिहब, क्या सड़क दिहब, क्या स्वास्थ्य दिहब, यही सब विभाग बंटन करें कि प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति देते किए किंतु मन रखता ओ शपथ पाठ ग्रहण करवा बा नियुक्ति दबा ए सबू काम होची कहार पिले माने राष्ट्रपति कर। बुझीगला। से मंत्रिमंडल बैठक आह्वान करती, कार्यसूची स्थिर करती एवं बैठकर अध्यक्षता करते। से मंत्री मानक मध्य समन्वय रक्षा करती और सेमानक मध्य सामूहिक दायित्वबोध कौन करती बजाय रखती। क्लीयर है। तापरे प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री को नेतृत्व मानिया को बाध्य। कहीं बाध्य ना समस्त मंत्री जिते जन तो एमपी होते समस्त तो मंत्री मिले ना कहीं मंत्री जेहेतु से अच्छा मंत्रिमंडल आम कही था। तेणु जी है तुम प्रधानमंत्री ता कथा समस्ते मानिया को मंत्रिमंडल जो मैंने अच्छा बा जो मैंने मंत्री न होकर खाली सांसद होती एमपी होती से मानवाई बाध्य। से मंत्री परिषदर सृष्टि स्थिति और विलयर केन्द्रबिंदु। से चाहिए जेकोसी मंत्री विभाग को परिवर्तन करिपारंती बहिष्कार करिपारंती। जदि जन को गोटे डिपार्टमेंट दिखाई मनकर मु कहली आमर शिक्षा दिखाई क्या धर्मेंद्र प्रधान को सी बर्तमान केंद्र मंत्री अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए से ये बाहर करें माने मंत्री पद नहीं जापारे नहीं कि अन्य क्या दे पारे। मो कथा बुझीपार
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧର ରେଲୱେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବହିଷ୍କାର କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଧର କିଛି ଇଏ ଆସିଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା ବା କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ସେମାନେ ଦାୟୀ ଯେଉଁ ଶାସନ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ହାତକୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଧରିଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାର ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଟୋଟାଲି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛି କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶଦାତା। କିଏ? ନା ତମର ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦ ତଥା ଦେଶ ଶାସନ ଓ ବୈଦେଶିକ ବେପାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶାସନ କେମିତି ହେଉଛି, ସଂସଦ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ବୈଦେଶିକ ବେପାର ମଧ୍ୟ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାହା ସହିତ ଆମେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କରିବା, କାହାଠୁ କ'ଣ ବାହାରୁ କ୍ରୟ କରିବା। ମନେକର ଯେମିତି ରାଫେଲ କିଣା ହେଲା, ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଚାଇନା ସହିତ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତୀୟ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଯିବେ, କାହା ସହିତ? ଚାଇନା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଅବଗତ କରାଇବେ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାହାକୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂସଦ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ସଂସଦ ସମସ୍ତେ ଯେତିକ ଜଣ ମାନେ ସଂସଦରେ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ ନା, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଂସଦର ଅଲଗା ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର କିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ନା ତମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଚିଠା ବା ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକରେ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ହେବ, ସେ ବିଲ୍ଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ପାସ୍ ହେବ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲ୍ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କାରଣ ସେଠି କେବଳ ତାଙ୍କରି ସରକାରର ଲୋକ ତ ବସିନାହାନ୍ତି, ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ବି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏମ୍ପି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଅପୋଜ୍ କରିବେ କି ପୁଣି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ନା ଏଇଟା ଆସିଲା ମାନେ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ତର୍ଜମାର ଉତ୍ତର କିଏ ରଖିବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁଠିକି ଯିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯିବ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତା ଦେହରେ ମୋହର ମାଇଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଲରେ, ନିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦେଶବାସୀମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି 4 ନମ୍ବରରେ? 4 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା। ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ତା'ର ହେଡ଼୍ ନେତା କିଏ କହେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଖିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ନେତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତା। ସେ ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ କରାଇଥାନ୍ତି। କି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଶାସନ କେମିତି ହେବ? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବେ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା? ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ତାପରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦଳର ନେତା। ଠିକ୍ କଥା, ଦଳର ନେତା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ସେଇ ଦଳରୁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଦଳ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ନା କେଉଁ ଦଳର ନେତା? ବିଜେପିର ନେତା। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ମୁଖିଆ, ତା ସହିତ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲନି? ସେ ଶାସକ ଦଳର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହୁଏ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର କ'ଣ ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅପୋଜିସନ୍ର କିଛି ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି, ଯେମିତି ଆମର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଏଠି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି,
ତା ସହିତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକି ରଖିଛି, ତା ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ରଖିଛି ନା ରଖିନି? ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ନୀତିଶ କୁମାରର ଯେଉଁ ଆମର ନୀତିଶ କୁମାର କହି ବିହାରର ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲାଣ୍ଟେନ୍ ଆମର ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଦଳଟା ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦଳ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ବିଜେପି ସେମିତି ବିଜେପି ତାର କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ସହିତ ମିଶିଛି। ଆମର ଯିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ଉଭୟ କ'ଣ କରିବ? ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ନିଜ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦଳର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଇଟା ଦଳ ମିଶିକି ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବେ ସିଏ ହେଲା ତମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଲିଅର ହେଲା ଏବେ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ତାପରେ କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଭୋଟ୍ ଦେଇନେ। ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେଉଁମାନେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ। MP ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସରୁ ହେଇଛି, ଆସେମ୍ବଲିରୁ ହେଇଛି, ଆମର ଏକର ହେଇଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ଏରିଆ ହେଇଥିବ ସେ ଏରିଆରୁ ତୁମେ MP ସିଟ୍ ପାଇଥିବ, MLA ସିଟ୍ ପାଇଥିବ। ଆମର ଯେଉଁ MP ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଥର କିଏ? ବିଜେପିର ସବୁ MP ଆସିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା। କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜନନାୟକ, ଏ ଦେଶର ସିଏ ଜନନାୟକ। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଆମେ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା। କାହିଁକି କରିବା? ତୁମେ ଥରେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ମୁଖିଆ କରିବା। ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମ ଗାଁ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ତୁମେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯେ ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚଟା ହେଇଥିବ ସେ ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ତା ପାଖରେ ଥିବ, ସେତିକି ସେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ସେ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିବ, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଏରିଆ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଯେତିକି ଏରିଆ ଯାଉଛି ତା'ର ବିକାଶ କରିପାରୁଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରୁଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ ନା। କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ନେତା ମାନିବା ସିଏ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଆମର ସରକାରଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ନ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ନେତାଟି ଆମେ ବାଛିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆମ ନେତାଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ନେତାଟି ହେଇଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତା ବାଦ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ଭୂମିକା, ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। କ'ଣ? ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଆୟୋଗ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ନୀତି ଆୟୋଗ ବାହାରିଛି, ନୀତି ଆୟୋଗ 2005 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଣିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗର ସିଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, କମିଟି, ଆୟୋଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉଡ଼େଇବେ, ଜାନୁଆରୀ 26ରେ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା? ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖିବା କ'ଣ? ନା ସମ୍ବିଧାନର 78 ଧାରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ମନେ ରଖିଥା? 78। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। 78। ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଦେଶ ଶାସନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କାରଣ ଆମର ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କରିବ ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେତିକି ସବଳ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସେତିକି ତରକ୍କି କରିବ, ଆଗକୁ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନାଗରିକକୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଥାଉ, ଯିଏକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ରହିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମର ହେଲ୍ଥ, ଏ ସବୁକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେ କେମିତି ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ମୋର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିବ, ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ବିକାଶ ହେବ।
ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶ କରିବି, କି ଧର ମୋ ଘର ଗୁଜୁରାଟ, କି ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶା, କି ମୋ ଘର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କି ମୋ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସେଇ ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ନାହିଁ, ଯିଏ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚାହିଁବ ଭାରତରେ ଯେଉଁ 140 କୋଟି ଲୋକ ବା 120 କୋଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ରହିବେ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ଦରକାର, ନିଜର କିଛି ପର୍ସନାଲିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସେ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସେତିକି ସେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇଛେ ସେଠି ପୁଣି ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ନା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେବେ। ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୂଟନୈତିକ ଥିବା ଦରକାର, ବିଚକ୍ଷଣତା ଥିବା ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏକ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଆମ ଦେଶବାସୀକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ନାଇଁକି ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଆମେ ଏଭଳି ସରକାର ଚାହୁଁନୁ। ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ, ନା ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସେ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେତିକି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି କି ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରି ପଢ଼ିବା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କର, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କ'ଣ ରହିଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ବାବଦରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।